नमस्कार दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोरे आमे आपण मानंकु जणैबु गुरुवार दिन चाउल एवं हळदी रे करंतु एही महा उपाय एते पैसा आसीबो जे आपण संभाळी परिबे नाही। बंधुगण गुरुवार दिन भगवान विष्णुंकर आराधनार दिन अटे। जदि तांकर कृपा मिली जाए तो व्यक्तिर जीवन रे समस्त प्रकारर सुख प्राप्त होई थाए। जाहांको मथा उपरे भगवान विष्णुंकर हाथ थाए सेही लोकंक जीवन रे केबे भी समस्या आसी न थाए। आज आमे गुरुवार दिन केउ उपाय करिबे सेही विषय रे जणाइबु जहा जीवन रे समस्त समस्या सहजरे दूर होई जिवो। गुरुवार दिन घरे पोछा लगाइबा उचित नुहे। जदि बहुत आवश्यकता पड़े तो एक चुटकी हळदी पानी रे मिसाई पोछा लगाई पारिबे। एहा द्वारा वास्तुदोष दूर होई थाए। गुरुवार दिन स्नान करिबा परे जेबे पूजा पाठ करिबे तो सेतेबेले भगवान विष्णुंकर पूजा थाली रे हळदी निश्चय रखिबे। शंख निश्चय बजाइबा उचित। एहा द्वारा माँ लक्ष्मींक कृपा प्राप्त होई थाए एवं नकारात्मक ऊर्जा सबु दूर होई थाए। घरर मुख्य द्वार रे जदि गुरुवार दिन जल रे एक चुटकी हळदी पकाई घरे सिंचन करंती तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होई जाए आउ घरे सकारात्मक ऊर्जार बास होई थाए। जेबे आपण भगवान सूर्यदेवंकु जल अर्पण करिबे तो जल रे एक चुटकी हळदी पकाई अर्पण करंतु। जदि आपण अविवाहित तो एमिति जदि जल अर्पण करंती तो शीघ्र विवाह होई थाए। जदि विवाहित तो आपणक जीवन रे खुशी आसी थाए। गुरुवार दिन ओस्त गछर पूजा करा जाए एवं कदली गछ को भी पूजा करा जाय थाए। जदि आपण बृहस्पति बारर व्रत रखंती किंबा कथा सुनंती तो एहा सबुठारु भल होई थाए। आज आमे आपणंकु किछि खास गुप्त उपाय विषय रे जणैबु। ज्योतिष शास्त्र अनुसार गुरुवार दिन तुलसी गछरे जदि जल अर्पण करंती तो जल रे 2 ରୁ 4 बुंदा कंचा क्षीर एक चुटकी अक्षत एवं अल्प मिठा जिनिस पकाई जल अर्पण करंतु। एहा द्वारा घर को सुख समृद्धि आसी थाए। धनर आगमन होई थाए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होई थांती। जदि आपण झाड़ू लगाउछंती तो 1 ରୁ 4ଟି जीरा दाना पकाई झाड़ू लगांतु एवं ताहाकु बाहर कर दियंतु। एहा द्वारा घरर उन्नति होई थाए। गुरुवार दिन बाहर को जीवा समय रे हळदिया रुमाल साथी रे नै जांतु किंबा हळदी आपणक हाथ रे टिके लगेई दियंतु। एहा द्वारा आपणकर काम होई जाई थाए। जदि आपणकर भाग्य साथ देउ नाही तो एही मंत्रटी को कहंतु ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। एही मंत्रटी को जप करंतु भाग्य निश्चय खोली जीव। गुरुवार दिन तुलसी मांकर बहुत महत्व रही थाए। तुलसी को विष्णुप्रिया मध्य कहा जाए। जदि भगवान विष्णुंक चरण रे गुरुवार दिन ठारू आरंभ करिबे 2ଟି तुलसी पत्र नियमित भावरे अर्पण करिबे तो आपणक जीवन रे धन वृद्धि होई थाए। मान सम्मान प्रेम बढ़ी थाए। आपणक विवाह जदि बारंबार हेउ हेउ अटकी जाउछि तो आपण गुरुवार दिन हळदिया मिठा खाई कथावार्ता करबाकु जांतु। बाहागर ठीक होई जिवो। गुरुवार दिन लाल कपड़ा रे 5ଟି कौड़ी अल्प गोलाप पाखुड़ा एवं गोटे कॉइन माँ लक्ष्मी को एक चुटकी अक्षत सहित अर्पण कर दियंतु एवं पोटोली बनाई धन रखुथिबा स्थान रे रखी दियंतु। एहा द्वारा धनर वृद्धि होई थाए। गुरुवार दिन भगवान विष्णु को हळदिया रंगर फूल एवं धनिया अर्पण करिबे तो जीवन रे सुख आसी थाए। एही दिन भगवान विष्णु को चना डाली एवं गुड़र भोग लगा जाए। बेसनर हालुआ भी भोग लगाई पारिबे। कदली भोग भी लगाई पारिबे। एही सबु जिनिस भोग लगाइले संपर्क रे मधुरता आसी थाए। किंतु कदली एही दिन खाइबे नाही।
ଯଦି ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାର ପଟେ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାଇ ଦେବେ ତ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସିନଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବି ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଚାରିପଟେ ହଳଦୀରେ ଯଦି ଗାର ପକାଇଦେବେ ତ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ, କାହାର ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଖରାପ ଅଛି, ମୋଟାପଣର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ହଳଦୀ ଚଣା ମିଶାଇ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ଫଳ ଦେଉଛି ତ ତାହା ଠିକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ନାନ ପାଣିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ପକାଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ କିମ୍ବା କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ବନିଥାଏ, ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ମଜବୁତ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସନ୍ତାନର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡାହାଣ ହାତରେ କଦଳୀ ଗଛର ଚେରକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଦଳୀର ଗଣ୍ଠି ବି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିରେ ଆପଣ ଦୁବଘାସ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଦୟ କରିଥାଏ। ଦୁବଘାସ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥାଏ ତ ତକିଆ ତଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେବ ତ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ପରଦିନ ସେହି ପାଣିକୁ କୌଣସି ଗଛର ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ। ଏହି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଖାସ ଉପାୟ କଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନଜର ଦୋଷରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ନିୟମିତ ରୂପରେ ନିଜ ମଥାରେ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପିଲା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମଥାରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କାମ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପରେ ଏକ ଚାଉଳର ଦାନା ହଳଦୀରେ ରଙ୍ଗ କରି ସେହି ଦୀପରେ ବତୀ ସହିତ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବେ ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆରେ କିଏ ବି ଧନୀ ହେବାକୁ ନ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଏ କୋଟିପତି ତ କିଏ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କଥା କହିବୁ ଯାହା ଆପଣ କରିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କିଛି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଜାତକ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ପୂଜା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଷ୍ଣୁ, ବୃହସ୍ପତି ଓ ତୁଳସୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚିତାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଘରେ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ଆମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦୋଷ କଟିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା
ଲାଭ ହେବା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ନଜର କଟି ଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି କଞ୍ଚା ବିଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀରକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାତ୍ରରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିବ ଏହି ମହା ଉପାୟ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହରେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ଯଦି ବିବାହରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ, ଫୁଲ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ହଳଦିଆ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସକାଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପାଖରେ ଚଣା ଡାଲି ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ଯୋଗ ଫିଟିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ଏହି ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଣା ଡାଲି ସହ କିଛି କେଶର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ କେଶର ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରବାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଦିନ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଯଥା କଲମ, ପୁସ୍ତକ, ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।